Now recording. I'm starting. And this paragraph is this text is mainly based on May Day, the Workers' Day. Okay, I will at first I'll read this passage, and side by side I'll try to make you understand the Bengali meaning of this passage. Now I am reading this passage. Listen carefully, and if you have any question, you can ask me. May Day or International Workers' Day is observed on May 1st all over the world today to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people to establish an 8-hour day. I am repeating the sentences. Listen carefully. If you have any question regarding the sentence or any word, you can ask me instantly. Okay. You have to understand the vocabulary and the Bengali meaning. Unless and until you understand this, you will not be able to understand the full meaning of this text. May Day or International Workers' Day is observed on 1st May. May Day অথবা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পহেলা মেতে উদযাপিত হয় all over the world, সারা পৃথিবীতে টুডে বর্তমানে to commemorate the historical struggle, ঐতিহাসিক সংগ্রামটা উদযাপন করতে, and sacrifices এবং sacrifices আত্মত্যাগ of the working people, শ্রমজীবী মানুষের to establish an 8-hour day, একটা 8 ঘন্টার দিন প্রতিষ্ঠা করতে, দিনে 8 ঘন্টা কাজ করার এই জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করতে শ্রমজীবী মানুষের আত্মত্যাগ এবং ঐতিহাসিক সংগ্রামকে উদযাপিত করতে মে ডে সারা পৃথিবীব্যাপী পহেলা মেতে উদযাপিত হয়। It's a public holiday. এটা একটা পাবলিক হলিডে in almost all the countries of the world. এটা একটা পাবলিক হলিডে সমগ্র পৃথিবীতে। তোমরা প্রথম সেন্টেন্সের এই প্রশ্নটা বুঝতে পারছো? তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে? তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কি না? কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। I have already finished the first portion of this passage. কোনো প্রশ্ন আছে? Dear students, তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার, কোনো প্রশ্ন নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। আমি নেক্সট পোরশনে চলে যাচ্ছি। Since the Industrial Revolution in the 18th and 19th century in Europe and the US, since the Industrial Revolution, যেহেতু শিল্প বিপ্লব 18 এবং 19 শতকে ইউরোপে এবং আমেরিকায় সংঘটিত হয়েছিল, the workers in mills and factories, ওয়ার্কাররা শ্রমজীবী মানুষেরা মিলস এন্ড ফ্যাক্টরিতে had been working a long shift, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতেছিল, 14 ঘন্টা or even more hours a day, অথবা তার চেয়ে বেশি, মানে more than 14 hours a day, দিনে 14 ঘন্টা অথবা তার চেয়ে বেশি। কেমন? On May 1st in 1886, মে 1st এর 1886 সালে, inspired by the trade unions, যেটা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক উৎসাহিত হয়েছিল, half of the workers at the McCormick Harvester Company, মানে half of the workers, অর্ধেক শ্রমজীবী লোকেরা at the McCormick Harvester Company, McCormick Harvester কোম্পানিতে, যেটা কোথায়? শিকাগোতে, went to strike, মানে হরতাল ডেকেছিল, demanding an 8-hour work day, দিনে 8 ঘন্টা কাজের দাবি নিয়ে। কেমন? 2 days later, 2 দিন পরে, a workers rally was held, শ্রমজীবী মানুষদের একটা র্যালি was held, অনুষ্ঠিত হয়েছিল near the McCormick Harvester Company, McCormick Harvester কোম্পানির সন্নিকটে, and about 6,000 workers had joined it, এবং 6,000 শ্রমজীবী মানুষ এটাতে যোগদান করেছিল। The rally was addressed, র্যালিটা সম্বোধন করা হয়েছিল by the labor leaders, শ্রমিক নেতাদের কর্তৃক। কেমন? এটাকে লিড দিয়েছিল কারা? যারা শ্রমিক নেতা তারা। They urged the workers. আচ্ছা, আর্স অর্থ কি? কেউ বলতে পারবা? What is the meaning of arts? What is the meaning of arts? Do you know the meaning of arts? বলো, my dear students. Arts অর্থ কি? What is the meaning of arts? I'm asking you. হ্যাঁ, what is the meaning of art? Arts অর্থ কি? বলো। আচ্ছা, আমি বলতেছি কোথায়। They urged the workers, arts অর্থ এখানে অনুরোধ করলো, মানে জোর করলো বা অনুরোধ করলো আর কি। They urged the workers, তারা শ্রমিকদেরকে অনুরোধ করলো to stand together, একত্রে দাঁড়াতে, to go on with their struggle, তাদের সংগ্রামটা চালিয়ে যেতে, and not to give in to their bosses, not to give in অর্থ এখানে হবে নতি স্বীকার করা,
ঠিক আছে, বসের কাছে নথি স্বীকার করা, এন্ড নট টু গিভ ইন টু দেয়ার বসেস, এবং তাদের বসদের কাছে নথি স্বীকার না করার জন্য। কেমন? জাস্ট এট দিস মোমেন্ট, ঠিক এই মুহূর্তে, সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স স্টার্টেড, এই মুহূর্তে কিছু হত্যা স্ট্রাইক ব্রেকার স্টার্টেড আরম্ভ করলো, লিভিং দ্য মিটিং প্লেস, মানে মিটিং প্লেস ছেড়ে ওরা চলে যাবে। লিভিং দ্য মিটিং প্লেস, মিটিং প্লেস ছেড়ে চলে যাবে। দ্য স্ট্রাইকার্স ওয়েন্ট ডাউন, স্ট্রাইকার্স মানে ধর্মঘটকারীরা, ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্ট্রিট, রাস্তার মধ্যে পড়ে গেল, টু ব্রিং দেম ব্যাক, তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে। সাডেনলি অ্যাবাউট 200 পুলিশম্যান অ্যাটাক দেম, হঠাৎ করে 200 পুলিশ তাদেরকে আক্রমণ করলো, উইথ ক্লাবস এন্ড রিভলভার্স। আচ্ছা, ক্লাবস, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্লাবস, কে বলতে পারবা? ক্লাবস অর্থ কি বলো? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্লাবস? তোমরা আমাকে শুনতেছো? ক্লাব অর্থ কি? ক্লাব, CLUB, ক্লাব। ক্লাব, হ্যাঁ বলো। হাত মোজা স্যার। কি বলছো বুঝি নাই, আবার বলো, সরি। হাত মোজা। নো 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 নো, প্রতিষ্ঠান। আমি একটা কথা বলি, শুনো। যেমন ইংলিশে কতগুলা ওয়ার্ড আছে, একটা ওয়ার্ডের অনেকগুলা মিনিং হয়, ঠিক আছে? ওটা মনে রাখবা। আমার কথা শুনতেছো তোমরা? স্যার লাঠি। আমি কি বলতেছি, কতগুলা ওয়ার্ড আছে ইংলিশে, একটা ওয়ার্ডের মিনিং অনেক হয়। যেমন আমরা বলি ক্রিকেট, ক্রিকেট অর্থ কি জানি আমরা? ক্রিকেট খেলা, তাই না? ক্রিকেট, প্রাণীর নাম। হ্যাঁ, ক্রিকেট, ক্রিকেট অর্থ আমরা সাধারণত বুঝি ক্রিকেট, কিন্তু ক্রিকেট অর্থ ঝিঝি পোকা। কেমন? ক্রিকেট অর্থ ঝিঝি পোকা। যেমন এখানে ক্লাব বলতে, ক্লাব মানে কোনো সংঘকে বোঝাচ্ছে না, ক্লাব মানে এখানে লাঠি। কেমন? ক্লাব অর্থ কি? লাঠি, স্টিক, এটা বোঝাচ্ছে। আমি আবারও পড়তেছি এটা। দ্য স্ট্রাইকার্স ওয়েন্ট ডাউন দ্য স্ট্রিট, স্ট্রাইকাররা রাস্তায় পড়ে গেল, টু ব্রিং দেম ব্যাক, তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে। সাডেনলি অ্যাবাউট 200 পুলিশম্যান অ্যাটাক দেম, তাদেরকে হত্যা করলো, সরি, হঠাৎ করে প্রায় 200 পুলিশ তাদেরকে আক্রমণ করলো। অ্যাটাক অর্থ আক্রমণ করা, উইথ ক্লাবস মানে উইথ স্টিক্স, তাদেরকে লাঠি দিয়ে আক্রমণ করলো, এন্ড রিভলভার্স, এবং রিভলভার দিয়ে। ওয়ান স্ট্রাইকার ওয়াজ কিলড ইনস্ট্যান্টলি, একজন ধর্মঘটকারী তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা হয়েছিল, ধর্মঘটকারীকে। কেমন? তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে? তোমরা শুনতেছো কিনা ওটা বলো আবার, আমি বুঝতেছি না। ইয়েস শুনতেছি। ওকে ওকে, আমার রেসপন্স করবা, আমি যখন পড়বো তখন রেসপন্স করবা, রেসপন্স না করলে আমি বুঝবো না, ঠিক আছে? রেসপন্স করবা। ওয়ান স্ট্রাইকার ওয়াজ কিলড ইনস্ট্যান্টলি, একজন স্ট্রাইকারকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করা হয়েছিল। 5 or 6 others, 5 or 6 others were seriously wounded, 5 জন অথবা 6 জনকে তাৎক্ষণিকভাবে আহত করা হয়েছিল, and many of them were badly injured, এবং অনেককে ব্যাডলি মানে খুব মারাত্মকভাবে আহত করা হয়েছিল, এটা বোঝাচ্ছে। খুব মারাত্মকভাবে কি করা হয়েছিল? আহত করা হয়েছিল। The events of May 1st, the events, কোথায় গেল? আচ্ছা, the events of May 1st, পহেলা মের এই ঘটনাগুলো 1886 সালে, is a reminder, এটা একটা রিমাইন্ডার মানে স্মরণ করে দেয়, that workers will continue to be exploited, workers will continue to be exploited. আচ্ছা, তোমরা exploit অর্থ জানো? what is the meaning of exploit? আমাকে বলো, what is the meaning of exploit? exploit অর্থ কি বলো? হ্যালো, what is the meaning of exploit? কেউ বলতে পারবা exploit অর্থ কি? স্যার শোষণ করা। হ্যাঁ, ভেরি গুড, হ্যাঁ ঠিক আছে, শোষণ করা। আমি পড়তেছি, একটু ওয়েট করো। আমি যেটার উপর সবচেয়ে জোর দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিং মাস্ট, এবং বাংলা অর্থ সহ অবশ্যই। তুমি বাংলা অর্থ সহ বা ওয়ার্ড মিনিং অর্থ সহ না শিখলে তোমরা বুঝবা না, পড়াটা ইফেক্টিভ হবে না। ওই জন্য ওয়ার্ড মিনিং বাংলা অর্থ সহ যেটা শিখো না কেন, এটা সবসময় শেখার চেষ্টা করবা। আচ্ছা, স্যার এক্সপ্লয়েট মানে কাজে লাগানো হবে না? এক্সপ্লয়েট এখানে শোষণ করা, এখানে শোষণ করা হবে, এখানে কাজে লাগানো না। আমি এটা আবার পড়তেছি।
দ্য ইভেন্টস অফ মে 1 পহেলা মের এই ঘটনাগুলো 1886 সালে পহেলা মের এই ঘটনাগুলো ইজ রিমাইন্ডার, একটা রিমাইন্ডার করে দে, একটা মানে স্মরণ করে দে দ্যাট ওয়ার্কার্স উইল কন্টিনিউ, শ্রমিকরা উইল কন্টিনিউ অব্যাহত রাখবে বা চালিয়ে যাবে, টু বি এক্সপ্লয়েটেড মানে শোষিত হওয়ার, টু বি এক্সপ্লয়েটেড মানে তারা যে শোষিত হবে এটা তারা এটা মানে অব্যাহত রাখবে আনটিল দে, সরি, তারা শোষিত হতে থাকবে। The workers will continue to be exploited, শ্রমিকরা শোষিত হতে থাকবে until যতক্ষণ পর্যন্ত না they stand up, তারা দাঁড়ায় and speak out এবং কথা বলে to gain অর্জন করতে better working condition, তাদের অধিকতর ভালো কাজের অবস্থা তারা অর্জন করতে যদি না পারে তারা শোষিত হতে থাকবে, এটা বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশন, তাদের ভালো কাজের পরিবেশ বা অবস্থা, বেটার পে তাদের ভালো বেতন, এন্ড বেটার লাইফ এবং তাদের ভালো জীবন ধারা। ঠিক আছে, এগুলোর জন্য তারা মানে কথা বলবে, না হলে তারা শোষিত হতে থাকবে, এটা বোঝাচ্ছে। I have already gone through this text. It's much more important to appear in the exam. You have to go through this text again and again, okay, with Bengali meaning, and then you'll understand what is going on, what is written or what is described in this text. এটা তোমরা বারবার পড়বা, বারবার পড়লে হবে কি তোমরা এটা বুঝতে পারবা এই টেক্সটে কি লেখা হয়েছে, কি জানতে চাওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, এখন কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলো। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? আমি কিন্তু কোশ্চেনে চলে যাব, এটার উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন দিয়েছি কতগুলা। তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে? My dear students, do you have any question? You can ask me. তোমাদের প্রশ্ন আছে কিনা বলো, আমি এটার পরে কোশ্চেনে চলে যাব, এই টেক্সটের কোশ্চেনে চলে যাব। না স্যার, কোশ্চেন নেই। কোশ্চেন নাই? আর কারো আছে কোশ্চেন? ওকে, তাহলে কোশ্চেন নাই, তাই তো? তোমার নাম কি? আমি শুনতে পাচ্ছি না, আমাকে শুনতে পাচ্ছ তুমি? স্যার, we have no question. Okay, okay, okay. ঠিক আছে, now I'm going to the questions of this text. I have here presented 4 questions, and these 4 questions you can also see these 4 questions in your original text, in your main text. I have written these questions from your main text, okay? এটা এই কোশ্চেন গুলো তোমাদের মূল বই থেকে আমি এখানে দিয়েছি। ঠিক আছে, ওখানে বই থেকেও দিয়েছি, আবার কিছু আমি নিচ থেকেও দিয়েছি, সমস্যা নাই। এটা তোমরা এই কোশ্চেন গুলা এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। আচ্ছা, আমি এগুলো বাংলাটা বলে দিচ্ছি, এগুলো টেক্সটটা পড়ে এগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। Why May Day is a public holiday? May Day কেন সাধারণ ছুটির দিন? নাম্বার 2, when did the industrial revolution take place? ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কখন সংঘটিত হয়েছিল? এক্সপ্লেইন, ব্যাখ্যা করো। Describe the outcome of the attack of policemen on the workers. Describe the outcome of the attack of policemen. পুলিশের আক্রমণের মানে শ্রমিকদের উপর পুলিশের আক্রমণের আউটকামটা বর্ণনা করবা। ডিসক্রাইব দ্য আউটকাম, এখানে আউটকাম বোঝাচ্ছে মানে রেজাল্ট। ঠিক আছে, ডিসক্রাইব দ্য রেজাল্ট অফ দ্য আউটকাম। আউটকাম কাকে ইন্ডিকেট করতেছে? রেজাল্টকে ইন্ডিকেট করতেছে। ডিসক্রাইব দ্য রেজাল্ট অফ দ্য অ্যাটাক অফ পুলিশম্যান অন দ্য ওয়ার্কার্স। এন্ড দ্য লাস্ট কোশ্চেন ইজ, ডু ইউ সাপোর্ট মে ডে? এটা তো বুঝছো, হোয়াই, তুমি মে ডে যে সাপোর্ট করো এটা কেন সাপোর্ট করো, এর সপক্ষে তুমি উত্তর লিখবা। কেমন? 4 কোশ্চেন, এগুলো ইজি, এগুলা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, আমি এরপরে কিন্তু আর নতুন পড়ায় চলে যাব। If you have any question, you can ask me. If you don't have, then I will jump another text. কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার, আপনি কত মডেল কোশ্চেন পড়াচ্ছেন? এটা হ্যাঁ, ভেরি গুড। এটা মডেল টেস্ট না, আমি বলি এটা তোমার ওই ইংলিশে তোমাদের মেইন টেক্সটের ইউনিট 3 লেসন 2। কেমন? মেইন টেক্সটে তোমাদের ইংরেজি প্রথম মেইন টেক্সটের ইউনিট 3 লেসন 2 এই মে ডে, টেক্সটের নাম হচ্ছে মে ডে। ওখানে গেলে তোমরা বুঝতে পারবা, ইউনিট 3 তে গেলে বুঝতে পারবা, এটা ইম্পর্টেন্ট। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমি এরপরে একটা প্যারাগ্রাফে চলে যাব।
আমি প্রথমে কোশ্চেন গুলা দিয়েছি, এরপরে আস্তে আস্তে এমসিকিউ দিব, ঠিক আছে? এটা পরে কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন থাকলে বলো। আর কেউ আছে? ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু ক্যান আস্ক মি রিগার্ডিং দিস টেক্সট অর কোশ্চেনস অফ দিস টেক্সট? নাই, তাই তো? তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছ স্টুডেন্টরা? Yes, sir. ওকে ওকে। আমি এখন পরবর্তী পড়াতে চলে যাচ্ছি। তোমরা কি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখছি, এই বুক ফেয়ার তোমাদের জন্য? দেখতেছো? Yes, এই বুক, sir. ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, এই বুক ফেয়ার এটা তোমরা শিখবা। আমি এটা অর্থ সহ বাংলা সহ এখন তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি। এরপরে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবা। ইউ ক্যান আস্ক মি ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং দিস প্যারাগ্রাফ। ওকে, তোমরা চাইলে এটার সাথে আরো নতুন অ্যাড করতে পারো বুক ফেয়ার, ঠিক আছে? তোমরা যদি চাও বই থেকে অ্যাড করতে পারো। আমি এটা এখন অর্থ সহ বুঝাচ্ছি, সবাই শোনো। প্রশ্ন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করবা। বুক ফেয়ার অর্থ কি? বুক ফেয়ার অর্থ কি? বই মেলা। A book fair is a fair, বই মেলা এমন একটি মেলা where different types of books are brought for sale and show. বই মেলা এমন একটা মেলা যেখানে বিভিন্ন ধরনের বই আর ব্রড আনা হয় ফর সেল, বিক্রি করার জন্য, এন্ড শো, এবং দেখানোর জন্য। A book fair is usually held in the month of January and February. A book fair is usually held in the month of January and February in our country. এটা আমাদের দেশে জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়, সাধারণত অনুষ্ঠিত হয়, ঠিক আছে? It is held in almost all cities and towns. এটা প্রায় সকল শহরে এবং নগরে অনুষ্ঠিত হয়, cities and towns, শহর নগরে। অলমোস্ট অর্থ এখানে প্রায়। The largest book fair is organized by Bangla Academy. Organized, is there anyone who can say the meaning of organized? Organized অর্থ কি? কেউ বলতে পারবা? Organize, অনুষ্ঠিত করা। অনুষ্ঠিত করা অথবা সংগঠিত করা। ভেরি গুড। তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? মোহাম্মদ আশরারুল। বুঝলাম না, আবার বলো। মোহাম্মদ আশরারুল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। The largest book fair is organized by Bangla Academy. বাংলা একাডেমি কর্তৃক এটা অনুষ্ঠিত হয় অথবা সংগঠিত হয় on the occasion of the 21st February, 21শে ফেব্রুয়ারির উপলক্ষে, ঠিক আছে? মানে ওই যে যখন 21শে ফেব্রুয়ারি আসে তখন এই বই মেলাটা অনুষ্ঠিত হয়, এটা বোঝাচ্ছে। The main purpose of a book fair, বই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য হয় not a sell, বিক্রি না। বই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু বিক্রি না, but it offers a rare opportunity. কিন্তু এটা অফার করে a rare মানে দুর্লভ, খুব মানে যেটা কম আর কি, এটা বোঝাচ্ছে। but it offers a rare opportunity, কিন্তু এটা একটা রেয়ার অপরচুনিটি অফার করে। But it offers a rare opportunity to assess the advancement কে মূল্যায়িত করতে, made in the publication of books, যেটা বইয়ের পাবলিকেশনে যেটা তৈরি হয়, ঠিক আছে? It helps, এটা সহায়তা করে to create new writers, নতুন রাইটারদেরকে সৃষ্টি করতে, to create new writers also, নতুন রাইটারদের সৃষ্টি করতে, as well as new readers এবং নতুন পাঠকদের সৃষ্টি করতে এটা সাহায্য করে। তোমরা বুঝতে পারছো এই পর্যন্ত? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড টিল নাও? তোমরা কি বুঝতে পারছো এই পর্যন্ত অর্থ সহ? বলো। স্যার আমি স্লাইডটা দেখতেছি না। কি দেখতেছো না? স্লাইডটা দেখতেছো না? নো স্যার। কি বলো? স্যার আমি দেখতেছি। তুমি দেখতেছো? তোমার নাম তানবীর লোকমান না? না স্যার, কি মোহাম্মদ নাম? তোমার নাম আশরারুল। কি? হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার আমি আমিও দেখতেছি না। স্লাইডটা দেখতেছো না? না,
দেখতেছি তো আমি, জুম করলে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আমি এখানে ভিডিওতে একটু ইয়া করতেছে তো ভিডিওটা অফ করে দিই। জুম করা নাই আর কি, এখন দেখতেছো? একটু দেখা যাচ্ছে, স্যার দেখা আমার যাচ্ছে। এখানে আগের যে প্যাসেজটা পড়াইছেন ওইটা শো করতেছে, এখন বুক ফেয়ারটা শো করতেছে না। ও আচ্ছা, প্যাসেজটা শো করতেছে, বুক পেয়ার মানে ওই যে টাইটেলটা। নো স্যার, স্যার প্যারাগ্রাফটা আমার এখানে শো করতেছে না, আগে যে প্যাসেজটা পড়াইছিলেন আপনি মেয়েদের ওটা হ্যাঁ শো হ্যাঁ। করতেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা প্রবলেমটা কি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা ওয়েট করো, দেখি দেখি, আমাকে বলিও, শো করলে বলিও। ওয়েট ফর এ শর্ট ওয়াইল। দেখলে বলবা। এখন দেখতেছো? এখন দেখতেছো? নো স্যার। আচ্ছা তোমরা এটা শুনতে থাকো, এটা কি হয়েছে বুঝতেছি না, এটা শুনতে থাকো, এটা হবে রেকর্ড হচ্ছে। It helps to create new writers also as well as new readers, এটা তো পড়াইছি। It inspires people, এটা জনগণকে উৎসাহিত করে to form the habit of reading books, বই পড়ার অভ্যাসকে গঠন করতে এটা উৎসাহিত করে কাদেরকে? পিপলদেরকে। এই বুক ফেয়ার রিমাইন্ডস আস, বুক ফেয়ার বই মেলা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দে বুকস আর আওয়ার বেস্ট কম্পানিয়ন, বই আমাদের সবচেয়ে উত্তম সাথী। দে চেঞ্জ, তারা পরিবর্তন করে আওয়ার আউটলুক। আচ্ছা আউটলুক অর্থ কি জানো তোমরা? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আউটলুক বলতে পারবা কেউ? আউটলুক অর্থ স্যার কি? দৃষ্টিভঙ্গি। দৃষ্টিভঙ্গি, ভেরি গুড দৃষ্টিভঙ্গি। ভেরি গুড। দে চেঞ্জ আওয়ার আউটলুক, তারা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে অন লাইফ, জীবনের উপর, এন্ড ওয়াইডেন আওয়ার ডোমেইন অফ নলেজ, এবং আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। ওয়াইডেন অর্থ প্রসারিত করা, ডোমেইন অর্থ ক্ষেত্র, ঠিক আছে, অফ নলেজ জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। এগেইন পুনরায়, উই গেট দিস বেস্ট ফ্রেন্ডস, আমরা এই মানে বেস্ট ফ্রেন্ড বলতে এখানে বুককে ইন্ডিকেট করতেছে। এই বেস্ট ফ্রেন্ড গুলাকে আমরা পাই এট এ চিপার রেট, সস্তা রেটে, ফ্রম এ বুক ফেয়ার, বই মেলা থেকে। In order to organize the fair, ফেয়ারটা অর্গানাইজ করতে a committee is formed, একটা কমিটি গঠন করা হয়। The committee makes all the arrangements, কমিটি সকল ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে to make the fair successful, ফেয়ারটাকে সাকসেসফুল করতে। It should be made, it should be made sure, এটা নিশ্চিত করা উচিত যে so that, যাতে all the stalls, সব দোকানগুলো might sell books, যাতে দোকানগুলো বই বিক্রি করতে পারে। There should have an arrangement for refreshment, রিফ্রেশমেন্টের জন্য সেখানে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকা উচিত। কেমন? সেমিনার্স, সভা, and cultural programs, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান should be arranged, আয়োজন করা উচিত। Moreover, ওদিক কিন্তু strict security measures, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা should be taken, নেওয়া উচিত। The government should encourage the writers, সরকারকে লেখকদের উৎসাহিত করা উচিত, and the writers এটা দুইবার হয়ে গেছে, and the publishers, এবং পাবলিশারদেরকে উৎসাহিত করা উচিত to publish creative book, সৃজনশীল বই পাবলিশ করার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। ঠিক আছে? Books should be sold at a cheap price, বইগুলা সস্তা প্রাইসে বিক্রি করা উচিত, মানে in a book fair, বুক মেলাতে। Okay, I have just gone through this paragraph, and I think it's an easy paragraph, and it's much more understandable, comprehensible to you. If you have any question regarding this paragraph, you can ask now, because within 5 minutes your class will be finished. 10:20 it will be finished. If you have any question, you can ask now. তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা আমাকে এখন জিজ্ঞেস করো। তোমরা তোমাদের প্রথমে আমি মেয়েদের উপর পড়া দিছি, এরপর এটা ভিত্তি করে কতগুলো কোশ্চেন দিছি, এগুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, এরপর আমি বুক পেয়ারটা দিয়েছি। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক। আমার হাতে আর 4 মিনিট সময় আছে, এরপর নেক্সট ক্লাসে চলে যাব আমি। কোনো প্রশ্ন আছে বুক পেয়ারের উপর? তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন, প্রশ্ন আছে কিনা আমাকে উত্তর দাও, আমি শুনতে পাচ্ছি না। ওকে, আর কেউ বলতেছে না কেন? এখানে I can see 16 participants in the screen paper, in the screen,
কিন্তু আমি এখানে একজনের ভয়েস ছাড়া আর কাউকে শুনতে পাচ্ছি না। অন্য কারো প্রশ্ন আছে? আমি এখন হ্যাঁ আমি ভালো আছি, তোমরা ভালো আছো তো সবাই? স্যার কোয়েশ্চেন নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করতেছি। তোমরা এই পড়াগুলা ভালো করে দেখবা, কেমন? আর কোনো আচ্ছা, প্রশ্ন কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে জানাবা, সমস্যা নাই। হোয়াটসঅ্যাপে তো গ্রুপ আছে, ওখানেও করতে পারবা। আমি এখন কিন্তু শেষ করতেছি, ঠিক আছে? এখন শেষ করতেছি, কারণ 10টা 25 থেকে আরেকটা ক্লাস শুরু হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম।